प्रसादात् भगवत् प्रसादजस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि न्यायं शुभमिस्तस्य यशस्ति सन्धं वन्दे गुरसिंह चरणारविन्दं अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्णचैतन्यनाम आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढं गाढं लियतां चित्तभृङ्ग नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः बर्हापीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं साधरेण स्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं महाभावस्वरूपादं कृष्णप्रियावर्यसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तं नमाम्यहं वृंदा वै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मपुराणि च पुराणपठं यत्र तत्र सन्निहितो हरि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिका वै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः दिनादो मुरारे निषादो मुरारे दिनार्धे मुरारे निषार्धे मुरारे दिनान्ते मुरारे निशान्ते मुरारे तमेक गतिर्न स्तमेक गतिर्न अनर्पित चरिं चिराते करुणयावतीर्न कलौ समर्पयतुमुन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर दूती कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे सुरजु वसचि नंदन अद्वैत प्रकृतिकृत नरहरिपृष्ठ स्वरूपप्रिय नित्यानंद सक सनातन गति शिरूपहितकेतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांगपांग सपार्षद सदयतां देव सचिनंदन संसार सिंधु तरुणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद चरणे शरणं व्यातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगम कल्पतरोर कलितं फलं सुखमुखादि अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नित्यानंद सहित गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय निताई गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे एकबारे हरि हरि बोल निताई गौरी सीता
প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বলো। নিতাই গৌরী সীতানাথ প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বলো। হইয়াছেন হবে নামান মহাপ্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাট। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরী ভক্ত বৃন্দ। জয়। চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণিপাত। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের মহিমা ঘোষণা করলেন। চতুর্বেদ দধি ভাগবত নবনীত, মথিলেন সুখ খাইলেন পরীক্ষিত। দধির সারটা, দুধের সারটা কোথায় থাকে? ননীতে থাকে। তাহলে বেদের সারটা শ্রীমদ্ ভাগবত। দই দেখলে বোঝা যায়, দুধ দেখলে বোঝা যায় তার মধ্যে ননী আছে। তাকে ফুটিয়ে মন্থন করতে হয়, তবে সেখান থেকে ননী বার হয়। বেদ পড়লে বোঝা যায় না, যেখানে আমার রাধা মাধবের লীলা কথা আছে বোঝাই যায় না। সুখদেব কি করেছেন? সে বেদরূপ দুধকে মন্থন করেছেন, গোয়ালার কাজটি করেছেন, মন্থন করেছে। মন্থন করে কি বেরিয়েছে? শ্রীমদ্ ভাগবতের নবনী বেরিয়েছে, ননী বেরিয়েছে। তাহলে বেদ হলো দুধ, ভাগবত হলো ননী। দুধটাকে মন্থন করলেন কে? সুখদেব। আজন্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যাসনন্দন সুখদেব মথিলেন সুখ, সুমন্থন করলেন। এইবার সেই ননীটা কাকে খাওয়ালেন? প্রিয় ভক্ত গোবিন্দের একান্ত প্রিয় ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিত, যিনি আসন্ন মৃত্যু, তাকে সেই ননী পান করেন। সেই ননী খেয়েই অমৃতত্ব লাভ করলেন। ভাগবত, শ্রীমদ্ ভাগবত 18টা পুরাণের অন্যতম মহাপুরাণ। 18টা মহাপুরাণ আছে। এই 18টা মহাপুরাণের অন্যতম শ্রীমদ্ ভাগবত। শুধু অন্যতম বললে হবে না, সবার শীর্ষে মাথার উপরে এই শ্রীমদ্ ভাগবত। 12টা স্কন্ধ, 18,000 শ্লোক। মহাভারতে 1 লক্ষ শ্লোক, 1 লক্ষের অধিক আছে, কিন্তু 1 লক্ষ শ্লোকই বলা। রামায়ণে 24,000, গীতায় 700, আর ভাগবতে 18,000 শ্লোক। কটা স্কন্ধ আছে? 12টা স্কন্ধ। মহাভারত যেমন বলি পরভাগ, ভাগবতের স্কন্ধ ভাগ। এই ভাগবতকে কি শাস্ত্রে বলেছেন যে এই ভাগবত হলো ভগবানের অঙ্গ তুল্য, সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবানও যা, ভাগবত তাই। তাই তিনের সেবা করতে বলেছেন, ভগবান, ভক্ত এবং ভাগবত। তিনের সেবা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব করেছিলেন। তিনের সেবা, ভগবানের সেবা হবে, ভাগবতের সেবা হবে, আর ভক্তের সেবা হবে। 3টে সেবা হলে পূর্ণ সেবা হয়ে যায়। ভগবান আছেন, ভক্ত আছেন, কিন্তু ভাগবত নাই।
তাহলে সেবাটা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। তাই যেখানে আমার ভগবান রয়েছেন সেখানে ভক্ত যেতেন, আর সেখানে ভাগবতে হাজির হয়ে যান। এই তিনের সেবা: ভগবান, ভক্ত, ভাগবত। এই ভাগবতের 12টা স্কন্ধ, ভগবানের দেহ, ভগবান 12টা অঙ্গ। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ ভগবানের শ্রীচরণ, তৃতীয় চতুর্থ ভগবানের 2 উরুদেশ, পঞ্চম স্কন্ধ ভগবানের নাভি, ষষ্ঠ স্কন্ধ ভগবানের বক্ষ, সপ্তম অষ্টম ভগবানের 2 বাহু, নবম ভগবানের কণ্ঠ, দশম ভগবানের মুখারবিন্দ, একাদশ ভগবানের ললাট, দ্বাদশ ভগবানের মস্তক। তাহলে ভগবানের 12টা অঙ্গ হয়ে গেল। 12টা অঙ্গ, ভাগবতের 12টা স্কন্ধ, ভগবানের 12টা অঙ্গ। তাই মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণ বিরহে কাঁদতেন, ঠিক রাধারানীর মতন, তখন আনন্দ পেতেন একমাত্র ভাগবত আলিঙ্গন করে, ভাগবতের কথা শুনে। কে শোনাতো? গদাধর পণ্ডিত শোনাতো ভাগবতের কথা। পুরী ধামে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে প্রতিদিন ভাগবত শোনাতেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে এত মহাপ্রভু, 2 ভাই হৃদয়ের খালি অন্ধকার, 2 ভাগবত সঙ্গে করাইল সাক্ষাৎকার। 2 ভাগবত অর্থাৎ ভক্তকেও ভাগবত বলা হয়। ভগবানই যার সর্বস্ব, তাকে বলা হয় ভাগবত। আর একটি ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র। এক ভাগবত ভক্তি রস শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্তি রস পাত্র। তাহলে ভাগবত কাকে কাকে বলে? যার মধ্যে ভক্তি রস আছে যে শাস্ত্রে, তাকে বলে ভাগবত। আর যার হৃদয়ে ভক্তি রস আছে তাকে বলে ভাগবত। গৌরহরি এবং নিতাই চাঁদ, এই 2 জন আমাদের হৃদয়ের অন্ধকারটা দূর করে দিয়ে 2টি ভাগবতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। নইলে আমাদের হৃদয়টা অন্ধকারে আচ্ছন্নই থেকে যেত। আলো আর পেতাম, ভাগবতের আলো আর ঢুকতো না আমাদের হৃদয় গুহায়। বিষয় চিন্তায়, বিষয় বিদূষিত আশয়, ভাগবত বলেছেন আমাদের চিত্তটা বিষয় চিন্তা করে করে বিশেষ রূপে দূষিত হয়ে গেছে। বাইরের দূষণে শরীর খারাপ হচ্ছে, আপনার সর্দি হলে ভালো হচ্ছে না, পেটের অসুখ হলে ভালো হচ্ছে না, কেন? এখন বলছেন ডাক্তাররা বলছে দূষণের জন্য হচ্ছে। তাহলে বাইরের দূষণে তখন শরীর খারাপ হয়ে যায়, আর অন্তরের দূষণে মনটি খারাপ হয়ে যায়। যত হিংসা, বিদ্বেষ, কালুষ্য এসে হৃদয়ের মাঝে জড়ো হয়েছে, শুধু দেহটির চর্চা করলে হবে না, শাস্ত্রবাদীর মনটিরও চর্চা করতে। দেহ মন 2 নিয়ে একটা মানুষ, দেহ আর মন 2টো নিয়ে একটা মানুষ। আমরা দেহের চর্চা করি কিন্তু মনের চর্চা করি না। মনের যে অনেক ময়লা আছে, গঙ্গার ঘাটিকে সাবান দিয়ে গা ঘষছে, ময়লা ঘাটছে, ভিতরের ময়লাটা ঠিক গেল তো, ওটাকে দূর করো, ওটার জন্য সাবান চাই, ও সাবান হবে না, ভাগবত সাবান দিয়ে ঘষতে হবে, হরিকথার সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে অন্তরের ময়লা দূর করতে হবে। দেখবেন শ্রীমদ্ ভাগবতী নারদ বলছেন, রাজা প্রাচীন বড়িকে 4th স্কন্ধে, রাজা এত যাগযজ্ঞ করেছেন, মনের ময়লা তো বুঝলো না। কেন কেন? বলছে এত হিংসা আপনার মনে, কোটি কোটি পশু বলি দিচ্ছেন, যজ্ঞ করছেন, তাহলে তো হিংসার প্রকাশ। তাহলে এত যাগযজ্ঞ করে অন্তরে হিংসা, অন্তরটা তো বিষে ভরা আপনার, বিষয় আপনার কী করে হবে? তা বললেন, দেখো তুই সাধুর সঙ্গে যাও, সাধুর কাছে বসে বসে হরিকথা শুনুন, 2টি গাঢ় কর্ণে শুনবে, গাঢ় কর্ণে মানে সাবধানে, কানটি খাড়া করে, কানটি হেলিয়ে দিয়ে না, কানটি খাড়া করে শুনবে, যেন হরিকথা আমার কানে প্রবেশ করে। হরিকথা আবার যদি কৃপা না করে কানে প্রবেশ করে না। তাই ভাগবত আমরা পুরো বলতে, হে হরিকথা রূপ মহাদেবী, কৃপা করো আমার কানে যেন ঢুকো। পাঠ হচ্ছে, মনটাও অনেক পাড়িয়ে গেছে, কানে ঢুকবে, কানে যত কথা বলে কী বলে বুঝতে পারো না, তো
কারণ বুঝবেন কেমন করে, মনটা তো আমরা নাই, ভাগবত মনটা নাই তো, হরিকথা কৃপা করেন নাই বলে ঢোকেন নাই। হরিকথা যেটাই ভাগবত পাঠে শুনবার পূর্বে বলতে, হে হরিকথা রূপ মহাদেবী, তুমি কৃপা করে আমার কানে প্রবেশ করো। হরিকথা এমনই দয়াময়ী না, আপনার যেমন ভগবান এই কান দুটো সবসময় খোলা দিয়েছেন, আর সব বন্ধ, কিন্তু কান দুটো একবার সবসময় খোলা। যদি কেউ হরিকথা শুনতে চায় আপনার ঢুকে যাবে, জানলা খোলা আছে, আপনার ঢুকে যাবে, ভগবানের কথা পয় ধরে ঢুকে যাবে। তাই গাঢ় কর্ণে শোনো রাজা, হৃদয়ের এই যে দূষণ দূর হয়ে যাবে, হৃদয়ের দূষণ দূর হয়ে যাবে। ভক্ত সঙ্গে বসুকা দেখবে ভক্তেরা হৃদয়ের মালিন্য দূর করবার জন্যে হরিকথারূপ সাবান দিয়ে হৃদয়টা ঘষছেন দিন। তাদের মুখে দিনরাত হরিকথা, হরিকথা শ্রবণে স্মরণে মননে কীর্তনে তারা হরিকথা। বিষয় বিদূষিত আশয়ন, তার মানে বিষয়ের দ্বারা বিশেষ বিদূষিত হয়ে গেছে এই হৃদয়টা, সেটা দূর করতে গেলে হরিকথা। সেই শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে আছে ঋষভদেবের কথা। ঋষভদেব ভগবানের একটি অবতার। ঋষভ, ঋ পেটকারের মধ্যে সব ঋষভ, ভগবানের একটা অবতারের নাম সেরকম ঋষভদেব। ভগবানের তো অনন্ত অবতার, অবতারা ঝসংখ্যা, হরে সত্যনিধি দিয়া। সুত গোস্বামী পাদ নৈমিষারণ্যে 60,000 ঋষি সভায় বলছেন, ভগবান শ্রীহরির অসংখ্য অবতার বলে শেষ করা যায় না। এখন জয়দেবের স্তোত্রে 10টি অবতারের কথা বলা আছে। অনেক লোকের ধারণা ভগবান 10টি অবতার, জয়দেব 10টি অবতারের স্তব করেছেন, কিন্তু অবতারা ঝসংখ্যা, অসংখ্য মানে তার সংখ্যা করা যাবে না। শ্রীহরির অসংখ্য অবতার, অবতার একটা অবতারের নাম ঋষভ অবতার। এই ঋষভ একটা বড় পরিচয় কি, যখন অনেক সময় পিতার নামে পুত্র পরিচিত হয়, আবার সে পুত্রের নামে পিতার পরিচয় হয়। বাবা অমুক ছিলেন, তমুক ছিলেন, মানে ছেলে পরিচয়, ছেলে তেমন নাম করতে পারে না, ছেলে নাম হবে। আবার বাবা তেমন নাম করতে পারেন, ছেলে কোন নামই হয়েছে, অমুকের বাবা পরিচয় দেন। তাই ঋষভদেবের খুব নাম শোনা যায় না, কিন্তু ছেলে ভরত, এই ভরতের জন্য নাম শোনা যায়। রাজর্ষি ভরত এমনই গুণে, যার জন্য ঋষভের নামটা উজ্জ্বল হয়ে গেছে। ঋষভদেব রাজর্ষি ভরত, যিনি যৌবনে সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন। সুতুস্তজ দারুসুদান সুহৃদ রাজ্যং হৃদিস্পৃশ জহৌ যুবৈব মলবৎ উত্তম শ্লোকলালস। সুখদেব বলছেন, যেন কটাক্ষ করছেন মহারাজ পরীক্ষিতকে, মহারাজ তুমি তো অনেকটা বয়সে এলে, অভিশাপ পেয়েছো বলে এলে, কিন্তু তোমার তো আরও আগাসক ছিল, কারণ তুমি তো মায়ের পেটেই গোবিন্দের কৃপা পেয়েছো। আর দেখো তোমার বংশের পূর্বপুরুষ ভরত, সে তো অভিশাপ পায় না, আর কত কম বয়সে সংসার ত্যাগ করে পুরো আশ্রমে এসে গণ্ডকী নদীর তীরে গোবিন্দের আরাধনা করেছিল। সেই বংশের সন্তান তো, ভক্তের বংশের সন্তান ভক্ত হয়, সেই রক্ত ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। দেখো সেই তোমার পূর্বপুরুষ, সুতুস্ততা ত্যাগ করা যায় না যৌবন বয়সে। নিজের পত্নীকে, পুত্রকে, আত্মীয় স্বজনকে, নিজের বিশাল রাজ্য কেমন পরিত্যাগ করলেন, মলবৎ পরিত্যাগ করলেন। যুবক বয়সে ত্যাগ করলেন, এই ত্যাগটাই আসল ত্যাগ। রূপ সনাতন ত্যাগ, আসল ত্যাগ ওই ত্যাগ করলেন রূপ সনাতন। বৃদ্ধ বয়সে নব্জকুব্জ দেহে সংসারে আমি অবাঞ্ছিত মানুষ, তখন ত্যাগ করলে ত্যাগ হয় নাকি? রঘুনাথ দাস গোস্বামী সব দেখুন, মহাপুরু গণেশ যৌবনে সব সংসার ত্যাগ করেছে। জীবনে যেটি শ্রেষ্ঠ সময় সেটাই গোবিন্দ চরণে তারা অর্পণ করেছে। সেই ঋষভদেব তার 100 সন্তান। স্ত্রীর নাম ছিল কি? জয়ন্তী। জয়ন্তী কার কন্যা? ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তী। মনে থাকবে, ঋষভদেবের স্ত্রীর নাম ছিল জয়ন্তী। জয়ন্তী হলেন ইন্দ্রের কন্যা। জয়ন্তীর পুত্র বলে 9 জন যোগীন্দ্রকে কি বলা হয়? জায়ন্তেয় বলা হয়।
জায়ন্তেয়। কুন্তির পুত্র যেমন কৌন্তেয়, জয়ন্তীর পুত্র তেমনি জায়ন্তেয়। আমাদের নবযোগিন্দ্র সংবাদ শোনাচ্ছি না, নবযোগিন্দ্র এই ঋষভদেবের 9টা ছেলে। প্রথম ছেলে ভরত যৌবনে সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন। তারপরে 9টি ছেলে, 9টি সন্তান নবযোগীন্দ্র, আর 9টি হলেন 9টা দ্বীপের অধিপতি। এই ভারতবর্ষ তো, ভারতবর্ষের 9টা দ্বীপ আছে, সেই 9টা দ্বীপের অধিপতি হলেন 9 জন রাজর্ষি ভরতের পুত্র। আর বাকি থাকলো 81 জন, এরা কর্মকাণ্ডের প্রবর্তক। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে এরা কর্মকাণ্ডের প্রবর্তন করেছে। এই ঋষভদেব তার নিজের পুত্রগণকে উপদেশ দান করছে। ভাগবতের 5ম স্কন্ধে ঋষভের উপদেশ কি বলছেন শোনো পুত্রগণ। গুরু ন স্যাৎ, স্বজন ন স্যাৎ, পিতা ন স্যাৎ, জননী ন স্যাৎ, পতিশ্চ ন স্যাৎ, দৈবং ন তৎস্যাৎ, যো ন মোচয়েৎ সমুপেত মৃত্যুং। যো ন মোচয়েৎ, যে মোচন করতে, মুক্ত করতে পারে না, মৃত্যুর হাত থেকে যে মুক্তিদান করতে পারে না, গুরু ন স্যাৎ, তিনি কখনো গুরু হবেন না। গুরু ন স্যাৎ। গুরু যদি কর্ণে দীক্ষা দিয়ে আপনাকে অমৃতত্ব লাভের পথ দেখিয়ে না দেন, তাহলে তিনি গুরু হবেন না। গুরু ন স্যাৎ। যদি তেমন গুরুকে পরিত্যাগ করা যায় অপরাধ হবে, গুরু বাক্যকে বললেন না। তার প্রমাণ দেখুন, আপনারা তো বলি রাজার কাহিনী শুনেছেন। বলির বিশ্বজিৎ যজ্ঞে ভগবান শ্রীহরি বামন রূপে গেলেন বলিকে ছলনা করবার জন্য। ছলসী বিক্রমণী বলিমদ্ভুত বামন, পদনখ নীর জনিত জন পাবন, পদন কেশবধৃত বামন রূপ, জয় জগদীশ হরি। ভগবান গেলেন বলির বিশ্বজিৎ যজ্ঞে। বামন মানে খর্বাকৃতি, 1 হাত মানুষ, 1 হাত মানুষ, একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত 1 হাত মানুষ। জন্মগ্রহণ করেছেন, করি চললেন কোথায়? জন্মগ্রহণ করি চললেন, উপনয়ন হয়েছে, উপনয়ন হয়ে বামন চললেন কোথায়? চলে অদিতির পুত্র অন্ত, অদিতি কশ্যপ অদিতির পুত্র বামন। জন্মগ্রহণ করেই চললেন। অদিতি বহু তপস্যা করে এই পুত্রকে পেয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবানের এসে বলেছেন আমি তোমার গর্ভে আবির্ভূত হব। অদিতি সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, কারণ তার ছেলেরা সব দেবতা, তো দেবতাদিকে দৈত্যের, আর দিতির পুত্র দৈত্য, আর অদিতির পুত্র সব দেবতা। তার দিতির পুত্রেরা কী করেছে? স্বর্গরাজ দখল করেছে, অদিতির সন্তানগুলোকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই অদিতি কাঁদছিলেন। তখন স্বামী কশ্যপ বললেন তুমি ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করো। ভগবান শ্রীহরি আরাধনা করার সময় ভগবান দেখা দিলেন, দেখা দিয়ে বললেন আমি তোমার গর্ভে তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হব। এই ভগবান এলেন বামন রূপে অবতীর্ণ হয়ে বলির যজ্ঞে গেলেন। তো যখন গেলেন বলি চরণ ধুয়ে, বলি খুব ব্রাহ্মণ ভোগ ছিল, বলি অসুর হলে কি হবে, খুব ব্রাহ্মণ ভক্তি, পা ধুয়ে দিয়েছেন এবং দান ছিল। কী দান? তার চরণ টরণ ধুয়ে দিয়েছেন, চরণ ধুয়ে দিয়ে বলছেন কী দান নেবে, বলো কী চাও বলো। তা বলে পদানি ত্রেণী মম সম্মিতানি, আমার চরণ দেখছি তো, আমার এই চরণের মাপে 3 পা ভূমি না। বলি তো হেসেই ঘুম, তাও যদি বড় মানুষ হচ্ছে, পাগুলো যদি বড় বড় হতো, এইটুকু মানুষ, এইটুকু পা, ওই 3 পা জমি নিয়ে তোমার কি হবে? 3 পা জমি নিয়ে ঘর হবে না, বাড়ি হবে না, জমি চাষ হবে, কী হবে? বললে ওই 3 পা ভূমিতে যদি কেউ তুষ্ট না হয়, তিলকের ঐশ্বর্য পেলেও তার তৃপ্তি হবে না। ভগবান কেমন করে বলিকে মায়ায় মোহিত করেছেন দেখুন। বলি ভাবছে একটা সাধারণ ব্রাহ্মণের ছেলে, এই যে ভগবান এ বোধ হয় নাই। তাই বলে এখন এই ত্রিপাদ ভূমি পেয়েও যদি কারো
তুষ্টি না আসে তাহলে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য পেলেও তার সৃষ্টি হয়। এটি আর বলি বুঝতে পারলেন না। গুরুদেবের সে শুক্রাচার্য বলছেন, বলি তুমি কাকে দান দিয়ে যাচ্ছ? তারপরে ওই যে ব্রাহ্মণকে বল, না না তুমি দান, ও ব্রাহ্মণ নন, তুমি স্বয়ং লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, তুমি দান দিতে পারবে না, দিতে পারবে না। গুরুদেব আমি যে বলে ফেলেছি দান দেবো, বললেন দেখো দেখেন আমি আমার কথাটা মিথ্যাবাদী হয়ে যাবো, আমি কখনো সত্যভ্রষ্ট হই নাই, আমি দান দৌড়েছি দেবো। শোনো গুরুবাক্য শোনো, গুরুবাক্য না শুনলে পারে দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে। তারপরে সব কথা শুনবো গুরুদেব, আপনার এই বাক্যটি শুনতে পারবো না। বলে আমি যখন আমি যে দান দেবো বলেছি, তা বলে মিথ্যাবাদী হয়ে দেবো। বলে দেখো এই জায়গায় মিথ্যা কথা বললে পাপ হয় না। স্ত্রী সুনর্ব বিবাহী গো ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে হিংসায়াম। বলেন দেখো স্ত্রীর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে যদি কেউ মিছে কথা বলে তাতে পাপ হয়। কোন একটা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, তখন যদি মিছে কথা বলতে হয়, মেয়েটা উদ্ধার হয়ে যাবে, বললে ক্ষতি হবে, পাপ হবে না। গো ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে, সাধু রক্ষার জন্যে, গাভী রক্ষা করবার জন্য যদি মিথ্যা কথা বলতে হয়, বেদ রক্ষার জন্যে, তাহলে মিথ্যা কথা বললে পাপ হয় না। নিজের জীবিকা রক্ষার্থে যদি মিথ্যা কথা বলা হয় তাতে পাপ হয় না। নিজের জীবিকার জন্য যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে তাহলে পাপ হয় না। নিজের জীবন রক্ষার জন্য যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে তাহলে পাপ হবে না। তাহলে দেখো তোমার ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হবে তুমি, সুতরাং নিজের জীবন রক্ষা করে যদি মিথ্যা কথা বলে পাপ হবে না। বলে না গুরুদেব আমি কখনো সত্য ভ্রষ্ট হতে পারবে না। আমার কথা শুনবে না, গুরুর কথা পারলাম না আমরা কথা শুনতে। বললেন তুমি ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হও। গুরুদেব অভিশাপ, গুরুর অভিশাপ মাথায় পেতে বলি ভগবানকে দান দিয়েছিলেন ত্রিপাদ ভূমি। সে কাহিনী জানেন আপনারা, তিনটে চরণ, একটা চরণে একবারে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত, উপরে স্বর্গের আছে, একটা চরণে একবারে পাতালের শেষ লোক পর্যন্ত, মাঝখানটা অন্তরিক্ষটা বিশাল পেট ফুরিয়ে, আর নাভি দেশ থেকে একটা তৃতীয় চরণ বর্ণ। আর তো বলি জায়গা নাই, দাও বলি জায়গা দাও, ত্রিপাদ বর্মী তো ভূমি দাও, ত্রিপাদ বর্মী তো ভূমি দাও। দেখো বলি তুই মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে। বললেন প্রভু মিথ্যাবাদী আমি হব না, কিন্তু প্রভু তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছো, আমার সঙ্গে ছলনা করছো। কি ছলনা করেছি? যখন ত্রিপাদ ভূমি চেয়েছিলেন তখন কি এত বড় চরণ দেখিয়েছিলেন? ছোট্ট ছোট্ট বামনের যা বামন আকৃতি পুরুষের যা চরণের সেরকম চর দেয় আমি বলেছিলাম, যদি এত বড় চরণ দেখাতে তাই কি তোমাকে দিতাম? তা ঠিক আছে আমি দেবো তোমাকে, নাভি দেশ থেকে ঠিক দাও। তখন স্ত্রী এসেছেন, বলছে এখনো মাথাটা অহংকারে উঁচু করে আছো বৃন্দাবন, স্বয়ং লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে ভিক্ষা দান করছো, আর এখনো মাথাটা উঁচু, স্বয়ং গোবিন্দের যে মাথাটা এখনো উঁচু। বলে না না আমি চিন্তা করছি কোথায় এই চরণটি রাখা যায়। মনে মনে ভাবলেন যে আমার চেয়ে আমার মাথাটা শ্রেষ্ঠ, উত্তমাঙ্গ বলা হয় কেন? এই মাথায় বুদ্ধি খাটিয়ে আমি এত বড় রাজত্ব পেয়েছি, তো সুতরাং আমার রাজ্যের চেয়ে আমার মাথার দামটা বড়। তাই ঠিক করছি কি জানো, আমি মাথাটাই গোবিন্দ চরণে দেব, আমি মাথা পেতে দিলাম হে তোমার চরণ শিরে ধরব বলে, আমি মাথা পেতে দিলাম হে। গুরুর আদেশ অমান্য করে, গুরুবাক্য লঙ্ঘন করে বলি গোবিন্দের চরণ মাথায় পেলেন, যে চরণ লক্ষ্মী বাঞ্ছা করেও পান নাই। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে চরণের বন্দনা করেন সেই চরণ পান নাই, সেই চরণ বলি পেয়ে গেলেন। দৈত্যগুলি জন্মে প্রহ্লাদ দেখেছেন, প্রহ্লাদ নাচি তো, প্রহ্লাদ গেছেন হ্যাঁ আমার বংশের প্রতি তোমার এত কৃপা প্রভু, দৈত্য বংশে জন্মেছি তোমাকে ভালোবাসতে পারি নাই, স্বাভাবিকভাবেই তোমার প্রতি শত্রুতা নিয়ে আমাদের জন্ম, আর তোমার এত কৃপা প্রভু।
বলি কাঁদছে, দাদু তোমার জন্যে আজ আমি গোবিন্দের চরণ মাথায় পেয়েছি। প্রহ্লাদের তার পিতামহ তো দেখুন, বলি চলে গেলেন কোথায়? সুতলে বলিকে নিয়ে গেলেন, সুতলের রাজত্ব দান করলেন, বলেন আমি তোমার দ্বারের প্রহরী হয়ে থাকব। তাহলে গুরু নশস্যার শুক্রাচার্য বলির গুরু, তিনি কৃষ্ণ ভজনের বিরোধিতা করেছিলেন, অর্থাৎ তার বাক্যকে লঙ্ঘন করলেন, গুরু বাক্য লঙ্ঘন করলেন। তাতে কিন্তু বলির ক্ষতি হয় নাই, বলির চরম মঙ্গল লাভ হয়েছে। যে চরণ ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিত সেই চরণ বলি আছে। তাই বলতে সেই যে গুরু অমৃতের পথ দেখায় না, মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির পথ দেখায় না, আজ বলি অমৃতত্ব লাভ করলো, গোবিন্দ চরণ লাভ করি। দেখো সে গুরু গুরু নয়, গুরু নশস্যায়, স্বজন নশস্যায়। তিনি কখনো আপনজন হতে আসবেন না, নিজের জন হতে আসবেন না। যিনি কৃষ্ণ ভজনের বিরোধিতা করেন তিনি কখনো আপন, যত বড় নিজের লোক হোক না কেন, নিজের স্বামী হোক, পুত্র হোক, সন্তান হোক, ঘনিষ্ঠজন হোক, যদি কৃষ্ণ ভজনের বিরোধিতা করে তাকে পরিত্যাগ করবেন, তাতে কোনো পাপ হবে না। তার উদাহরণ আছে, হ্যাঁ, বিভীষণ স্বজনকে ত্যাগ করলেন, নিজের ভাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণকে পরিত্যাগ করলেন। ধর্মের ঔরসে বিভীষণের জন্ম তো, তাই বিভীষণের মনটি কেমন, ধর্মের মতি প্রথম থেকে দাদার পাপ কার্যকে কোনো মতেই সমর্থন করতে পারেন নাই। দেখো দাদা, স্বয়ং ভগবান শ্রী রামচন্দ্র এসেছেন, তারপর দিকে তুমি অপহরণ করেছো। নারী অপহরণ যে কত বড় পাপের তুমি জানো না। তুমি একাশু ধ্বংস হবে না, আমার গোটা বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে তোমার জন্যে। মজালে রাক্ষস কুল মজিলা আপনি। এখনো সময় আছে দাদা, তুমি সীতাকে পরিত্যাগ করে ক্ষমা চেয়ে নাও। লাঠি মেরে তাড়িয়ে দিলেন বিভীষণকে। আমাকে জ্ঞান দিতে আসছিস, উপদেশ দিতে আসছিস? বললেন ঠিক আছে দাদা, আমি যদি তোমাকে ত্যাগ করতাম তাহলে লোকে বলতো দাদাকে ত্যাগ করি, তুমি বলছো আমাকে তাড়িয়ে দিলে আমার ভালোই হলো। বলে দাদাই আমাকে ত্যাগ করেছে। এসে রামচন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করলেন, বলছে প্রভু আমি ক্ষমা পাবো তো? সুগ্রীব বলছে নিও না, ওকে চরণে স্থান দিও না। হনুমান বলছে প্রভু তোমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে। কি প্রতিজ্ঞা? সকৃদেব য প্রপন্ন তবাস্মিতি চ যাচতে অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম মে তৎপ্রজঙ্গম। সকৃত মানে একবার, সংস্কৃত শব্দ একবার, সকৃতি য প্রপন্ন, যে একবার গোবিন্দ চরণে পুনথে বলে কৃষ্ণ তোমার হই যদি বলে একবার, ভববন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার। একবার যদি কেউ বলে গোবিন্দ আমি তোমার হলাম, এই বলে গোবিন্দ চরণে নিজেকে সঁপে দেয়, অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম মে তৎপ্রজঙ্গম, তাকে সবসময় অভয় দান করি, এটা আমার ব্রত। ব্রত কেউ ভঙ্গ করেন না, ভগবানের একটা ব্রত। তাহলে কোন বিভীষণ রামচন্দ্রের চরণ পেয়েছিলেন, স্বজনকে পরিত্যাগ করেছেন। তাই স্বজন সে আমার আত্মীয় হবে না যে আমার ভজনের বিরোধী, প্রতিকূল। ভাগবতী কেমন শিক্ষা দেখেছেন? কেন ভাগবতকে ননী বলা হয় দেখুন একবার। পতি পিতা নস্যাৎ, তিনি পিতা হতে আসবেন না যে পিতা পুত্রকে হরিভজনের শিক্ষা দান করে না। জন্ম দিলেই কেউ পিতা হয় না। পিতৃত্বের অহংকার করতে আসবেন না তিনি, ছেলেকে যদি কৃষ্ণ ভজনের শিক্ষা না দেন। সেই পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করলে, পিতা তো একটা গুরু, সে পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করলেও পাপ হবে না। প্রহ্লাদ তার পিতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রহ্লাদকে পিতা হিরণ্যকশিপু কৃষ্ণ বিরোধী, তিনি চান নাই কখনো আমার সন্তান কৃষ্ণ ভক্ত হোক। কৃষ্ণ আমাদের বংশের শত্রু, সুতরাং কৃষ্ণ ভজন যে করবে সেও আমার বংশের শত্রু, তার মূলচ্ছেদ করব। তার জন্য কত দুঃখ কত কষ্ট দিয়েছেন প্রহ্লাদকে, বিষ খাইয়েছেন,
আগুনে ফেলেছেন, সমুদ্রের জলে ফেলেছেন, পাহাড়তে ফেলেছেন, সাপের মুখে দিয়েছেন, হাতির পায়ের তলে দিয়েছেন, তরবারির দ্বারা অঙ্গ খণ্ডিত করেছেন, কিন্তু প্রহ্লাদের কিছুই হয় নাই। ভগবান সব দেখুন পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করেছে, তা তো পিতা তো গুরু, গুরুর আদেশ অমান্য করলে কি হয়? ক্ষতি হয়, জীবনে অমঙ্গল হয়। যে পিতার বাক্য শোনে না, পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতা হি পরমন্তপ, ভিতরি প্রতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতায় পরম তপস্যা। পিতা প্রসন্ন হলে সর্বদেবতা প্রসন্ন হন। পিতরি প্রীতিম আপন্নে, অর্থাৎ পিতা যদি প্রীতিপ্রাপ্ত হয়, প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা, সব দেবতা প্রীত হন। হ্যাঁ, আমাদের শাস্ত্রে বলছে পিতামাতাকে ভক্তি করবে। প্রথম দেবতা পিতামাতা, আদ্য গুরু পিতামাতা। তাহলে প্রহ্লাদ সেই পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করলেন, তাতে প্রহ্লাদের কোনো ক্ষতি হলো না। প্রহ্লাদের কোনো ক্ষতি হয় না। প্রহ্লাদ গোবিন্দের চরণের কেমন চরণের কাছে বসেছেন, কোলে নিয়েছেন গোবিন্দ তাকে, ভগবান নৃসিংহদেব তাকে কোলে নিয়ে তার মাথায় অভয় হস্ত রেখেছেন। যুগ যুগ করে প্রহ্লাদ সমস্ত ভক্তের প্রতিনিধি, এত করুণা ভগবানের প্রাণ ঢালবার। ভগবানের সে রুদ্রমূর্তি যখন নৃসিংহদেব যখন বধ করলেন হিরণ্যকশিপুকে, কেউ যেতে পারছে না, স্বয়ং লক্ষ্মীর আবার ক্ষমতা নাই, ওই মূর্তি দেখেন নাই। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ কাকে পারলেন, যাও প্রহ্লাদ, তোমাকে দেখলে ওই উগ্রমূর্তি নৃসিংহদেব শান্ত হবে। বাবা খুব রেগে আছে, ছোট ছেলে ছুটে যদি করে চাপে, দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য রস এসে যায়, ক্রোধ কোথায় দূরে চলে যায়। যেই প্রহ্লাদ এসেছেন না, 5 বছরের প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদকে কোলে বসিয়েছেন, কোলে বসিয়ে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। কেমন কৃপাটা পেলেন দেখুন একবার, কেমন কৃপাটা। পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করেও দেখুন কেমন কৃপা লাভ করতে। পিতা স্যার, যে পিতা পুত্রকে কৃষ্ণ ভজন করতে দেয় না, তিনি কখনো পিতা হবেন না। কে বলছে? ঋষভদেব বলছে, নিজের পুত্র বলছে। মাতা জননী স্যার, তিনি জননী হবেন না। আমি গর্ভধারণ করি সুতরাং আমি মা, বললেন না, গর্ভধারণ করলেই জননী হয় না। পুত্রকে শিক্ষা দান করতে হয়, বাবা কৃষ্ণ ভজন করবে, জন্মিয়ে থাকো গোবিন্দের করুণায়, তুমি পৃথিবীতে এসেছো, যার করুণায়, তাকে যেন কখনো ভুলো না। যারা সত্যিকারের জননী, দেখবেন মহিষী জননী, তারা সন্তানকে এই শিক্ষাই দান করেন। যদি না দেন, বললেন তাহলে জননী স্যার, তিনি জননীত্বের দাবি করতে আসবেন না, জননীত্বের দাবি করতে আসবেন না। দেখুন আজকের দিন বাবা কী চায়, ছেলে বড় হোক, ডাক্তার হোক, উকিল হোক, লেখাপড়া শিখুক, কৃষ্ণ ভজন করতে হবে না। বরং কৃষ্ণ ভজন করে মা বাবা বিরক্ত হয়ে যায়, ছেলেটা আমার বড়ি হয়ে যাবে, ছেলেটা আমার সংসার করবে না, বিরক্ত হয়। তো ফলটা কী হয় বলুন দেখি? ফলটি ছেলে যখন বড় হয়ে চাকরি করলো, বাবা মাকে যাও বৃদ্ধাবাসে চলে যাও। কিন্তু জগতে কোনো কৃষ্ণভক্ত সন্তান পারবে যার মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসছে? কোনো দিন পারবে না। সেই শিক্ষা দিনা বলেই আজ এই ফল আমরা দেখুন পড়তে পড়তে এই ফল ভোগ করছি আমরা। ছেলে আমার ডাক্তার, ছেলে আমার ইঞ্জিনিয়ার, ছেলে আমার স্কলারশিপ পেয়েছে, ছেলে আমার ইউনিভার্সিটি লেকচার, কত অহংকার। তাহলে তোমার কী হয়েছে? তোমার কোনো মঙ্গল হয়েছে, কল্যাণ হয়েছে? তোমাকে একটা বছর দেয়, তোমাকে তো বুড়ার পর কী বলছি, দাও তুমি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে থাকো না। তাহলে তুমি ছেলে যে মানুষ করলে, ফলটা কী হলো? ফলটা কি কোনো ফল হলো? আজকালকে দেখুন ঘরে ঘরে ছেলে মেয়ে বাবা মাকে দেখে না, শুধু তাই বাবা মাকে কেমন করে সম্পত্তি হাতাবাজি না কী এমন করে বাবা মাকে হত্যা করে তার পরিকল্পনা কিন্তু করে। তাহলে এটা তো আমাদেরই দোষ, ছেলে মেয়েকে সেই শিক্ষা দিই নাই, লেখাপড়া শিখে টাকা উপায় করে এই শিক্ষা দিই, কিন্তু ভালো মানুষ হও, কৃষ্ণ ভক্ত সজ্জন হও, এই শিক্ষা তো দিই না, ঘরে ঘরে কোথাও দিই না। ছেলেকে দীক্ষা নাও, দীক্ষা নিয়ে কৃষ্ণ ভজন ছোটোবেলা শিখি শিক্ষা। তাহলে পিতা তিনি পিতা হবে না, তিনি জননী হবে না। জননী যদি কৃষ্ণবিমুখ হয়, বলে সে জননী স্যার, সে জনকে ত্যাগ করলে পাপ হবে না। সে জননী জন্মস্য স্বর্গাদিপি গড়িয়সী, ভূমে গড়িয়সী মাতা গর্ভধারণ পোষণা, অতহি ত্রিশুলোকেশু নাস্তি মাদ্রি সমগুরু। মায়ের মতো গুরু জগতে আর নাই, ত্রিলোকে মায়ের মতো গুরু। দেখেছেন তো, সেই মা তখন গুরু হবে যখন ছেলেকে, আমার ছেলে সুশিক্ষিত হোক এবং কৃষ্ণ ভক্ত হোক,
এই অন্তরে যদি প্রার্থনা থাকে, মা নিজে কৃষ্ণে ভক্তিমতী হন, সন্তানটিও তেমনি কৃষ্ণে ভক্তিমান হয়ে আসবে, সংসার লেখাপড়াও শিখবে, কুল উজ্জ্বল করবে, জননী রত্নগর্ভা হবে। কুলং পবিত্রং জননী চ কৃতার্থা, শাস্ত্রে বলেছে। পিতৃ পিতামহ সব পিতর নিত্যন্তি স্বর্গে, পিতৃ পিতামহালয়, পিতৃ পিতা পিতামহ সব আনন্দে নৃত্য করবে যে আমার বংশে একটি সন্তান কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। প্রহ্লাদের জন্যে তার পূর্বপুরুষেরা এবং তার পরবর্তী পুরুষেরা কৃতার্থ হয়ে গেলেন। তাই জননী শাস্ত্রা, তিনি জননী হবেন না, সেই জননী বাক্য যে লঙ্ঘন করা যায় পাপ হবে না? মা এত বড় গুরু, মায়ের কথাকে লঙ্ঘন করা যায়? বলেন হ্যাঁ, মা যদি কৃষ্ণ ভজন করতে নিষেধ করে শিরবাক্য লঙ্ঘন করে ক্ষতি হয়। প্রমাণ আছে? বলে হ্যাঁ। ভরতের কথা শুনেছেন তো? ভরত যেদিন রামচন্দ্র যেদিন চলে গিয়েছেন বনবাসে, সেদিন থেকে আর মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করেন নাই, আর মাকে তিনি মা বলে ডাকেনও নাই। অন্তরে বড় ক্ষোভ, অন্তরে, মা তুমি একই করলেন যে দাদা আমার ভগবান, তাকে আমি এত ভালোবাসি, সেই দাদাকে আমি কি চেয়েছিলাম কোনি রাজত্ব, আমার জন্যে তুমি আমাকে আমার দাদাকে বনবাসে দিলে। কোনোদিন আর মায়ের মুখ পানে তাকান নাই ভরত। এত বড় ধার্মিক। রামায়ণটা পড়ে দেখবেন যে রামচন্দ্রের চেয়েও ভরত গুণে কত অধিক। অনেকে ধারণা ছিল, দশরথের ধারণা ছিল যে ভরত বোধহয় কৌশল করে মাকে দিতা বলিয়েছে, অনেকের ধারণা ছিল, কিন্তু বিন্দুমাত্র জানতেন না ভরত যে তার মা এমন কাজটি করেছে, জানতেন না। হাও হাও করে কেঁদেছেন এসে মায়ের ব্যবহারের জন্যে। দাদাকে ফিরিয়ে দেখেছেন, ফিরে এসো দাদা, যখন চিত্রকূট পর্বতে রয়েছেন, ফিরে এসো দাদা, ফিরে এসো, তোমার রাজত্ব তুমি করবে, আমি তোমার দাস হয়ে তোমার সেবা করব, তোমাকে সেবা করব। আসেন নাই, পাদুকা নিয়ে লক্ষণও সন্দেহ করেছে। যখন যাচ্ছেন পরে দেখবেন, তখন চিত্রকূট যখন যাচ্ছেন না, তখন লক্ষণ বলছে সৈনিকেরা করো, ধনুকে টক্কা দিয়েছেন, ভরত আসছে বোধহয় নিশ্চয়ই রামচন্দ্রকে মারতে। রামচন্দ্র বলছে তুমি চেনো না লক্ষণ, ভরতকে চেনো না তুমি। ভগবান রামচন্দ্র চিনেছেন, তুমি জানো না লক্ষণ সেরকম ধাতুদের তৈরি নয়। পরমাদয় রামচন্দ্র কাছে নিলেন, বলেন চলো, নয়ন জলে রামচন্দ্রের দুটো চরণ ভাসিয়ে দিলেন, চলো দাদা তুমি তোমার রাজ্য করবে, হ্যাঁ তুমি বসবে, আমি তোমার দাস হয়ে তোমার সেবা করব। বললেন না, বললেন আমি দেখো আমি পিতৃসত্য পালন করবো, তুমি যাও, আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। বলেন তাহলে দাও, তোমার খড়ম দুটো দাও, তোমার প্রতিনিধি সিংহাসনে বসাবো, আমি তোমার প্রতিনিধি হয়ে, আমি তোমার দাস হয়ে অযোধ্যা পরিচালনা করব। সেই মাকে দেখুন, আর ভরত মাকে পরিত্যাগ করেছেন, মাকে আর কোনি মায়ের ঘরে ঢোকেন নাই ভরত। তার জন্য ভরতের কোনো ক্ষতি হয়েছিল? রামচন্দ্রের চরম আশীর্বাদ ভরতের মাথায় পড়েছে। পতিশ্চন অসস্যাৎ, সে পতি হবে না, সে স্বামী হবে না। যে স্বামী কৃষ্ণ ভজন করতে দেয় না, সে স্বামীকে ত্যাগ করলেও পাপ হবে না। পাপ হবে না, স্বামী ত্যাগ করলে পাপ হবে না। যে স্বামী কৃষ্ণ ভজনের বিরোধিতা করে, সেই স্বামীকে ত্যাগ করলেও কোনো ক্ষতি হয় না। দেখবেন ভাগবতীর যজ্ঞপতিগণের কথা আছে, কৃষ্ণ বলরাম সখাগণকে নিয়ে গোচারণ করতে করতে অশোক কাননে এসেছে, ক্ষুধা পেয়েছে। অশোক কান তো আমজাম ফল নাই, কিছুই নাই, তা যে অশোক কানের পাতা খাবো নাকি, পেটে ক্ষুধা পেয়েছে, ক্ষুধার সঙ্গে বধ করে দেখি তোমরা খাবার ব্যবস্থা করো। বলতে এক নিকটির যজ্ঞ করছে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা, যা সেখানে বলবেন বলরাম এবং কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত গিয়েছে, বলে রাখবো ও ব্রাহ্মণগণ, তোমরা তুমি যজ্ঞে ঘি ঢালছো আর আমাদের পেটে খিদে জ্বলছে, তোমাদের যজ্ঞের আগুন জ্বলছে, আমার পেটে তো আমাদের পেটে তো আগুন জ্বলছে, কিছু খাবার দাও না, এই তো অন্যের পাহাড় করেছো। ব্রাহ্মণগণের রাগ একবারে স্পর্ধা কর্ম হতো, আর কোনো ব্রাহ্মণ খেলো না, যোগ্য হলো না, বলছে আমাকে দাও। তা বলছেন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে দেবার সময় বিচার করতে নাই, সারাই দিলেন না, চলে এলেন। ফের বললেন, আবার গোবিন্দ বলছেন যাও শ্রীরাম সুরাম, আবার যাও কোথাও। ওই ওদের স্ত্রীরা যেখানে দেখবে একটু দূরে, যজ্ঞর সাথে একটু দূরে, ওরা আমার কথা নিয়ে মাথা হয়ে আছে, ইষ্টগোষ্ঠী করছে। দেখবে 5 জন লোক একসঙ্গে বসে যদি হরি কথা বলে, একজন ভালো বলতে পারে তাকে বসিয়ে দিল, আর 4 জন শুনতে লাগলো, একেবারে ইষ্টগোষ্ঠী। যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা অগ্নেয় শাহ, ইন্দ্রায় শাহ বলছি, আর সেখানে
এরা গোবিন্দের নাম কীর্তন করছে। যে যেগুলো শুনে এসছেন আসলে কার কাছে, গর্গাচার্যের কাছে, দেবী পূর্ণবাসীকে সেগুলো আলোচনা করছে আর নয়ন জলে ভাসছে। তাড়িয়ে দেবে না, তাড়িয়ে দেবে না, যাও। তাদের স্বামীর যোগ, তাদের মন দেন, তাদের কিসে মন? গোবিন্দ চরণে তার দেহ মন প্রাণ সব দিয়ে হৃদয়াশয়া গোবিন্দ চরণে দেহ মন প্রাণ তারা অর্পণ করেছে। তখন বলছে, ওই ব্রাহ্মণ পত্নীগণ, আমাদেরকে যদি ক্ষুধার অন্ন দেবে। বলরামকৃষ্ণ ক্ষুধার্ত, যেই বলা না, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ নামটি শুনে দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত। ছুটে মানে কৃষ্ণ অশোকবনে ছুটে গিয়ে কৃষ্ণকে দেখে আসি, কৃষ্ণকে দেখে আসি। ভাবছেন না কৃষ্ণ সেবা বড় না কৃষ্ণ দর্শনটা বড়? সেবাটা বড়, দর্শনটা বড় না। সেবার আনন্দ সর্বাগ্রী, তারপরে দর্শনের আনন্দ। মনে রেখে দেন, কৃষ্ণ সেবার আনন্দ কৃষ্ণ দর্শনের আনন্দের চেয়েও বড়। গোবিন্দ দর্শন করবেন, কিন্তু গোবিন্দ সেবার জন্য কিছু করতে হবে। গোবিন্দ সেবার জন্যে, গোবিন্দ দর্শনের চেয়েও গোবিন্দ সেবা বড়। ছুটে গেলেন তারা। কি করবেন তারা? চতুর্বিধং বহুগুণম অন্নমাদায়, 4 প্রকার চর্পচস্য লেজ্জ পেয়, 4 প্রকারের অন্ন নিয়ে ছুটছেন। ব্রাহ্মণগণ দেখছেন যজ্ঞ করছে, আমার মেয়েরা বউরা কোথায় যাচ্ছে? তোমার স্পর্ধা কামনা তো, তোমরা কুলো কামনি, তোমার সংসার ত্যাগ করে যাচ্ছ। বলে আমরা গোবিন্দ ক্ষুধার্ত, তাই গোবিন্দ কাঁদছে। বলে আর তোমাদের আর ফিরে আসা হবে না, তোমরা স্পর্ধা কম নয়। আমাদের পুরুষ মানুষ আমাদের কথা অগ্রাহ্য করে, আমার স্বামী আমাদের কথা অগ্রাহ্য করে ওই রাখাল বাবু সে বনে চলেছ। দেখো তোমাদের জন্যে আমাদের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ থাকলো, আর ফিরে এলো তোমাদেরকে আমরা ঘরে নেবো না। বললেন নিও না, আমরা ঘরে ফিরে আসার জন্যে কৃষ্ণের কাছে যাচ্ছি না, আমরা গোবিন্দ চরণে চিরকালের দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করবেন চললাম। স্বামীকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। গোবিন্দ চরণে আত্মনিবেদন করলেন, কিন্তু গোবিন্দ তাদেরকে গ্রহণ করলেন না। কেন করলেন না? না, এই অবতারে গোপী ছাড়া কাউকে গ্রহণ করবেন না। কোনো ব্রাহ্মণী বা কোনো দেবীকে পত্নীরূপে তিনি গ্রহণ করবেন না। রামচন্দ্র যেমন এক পত্নী ব্রতধর, সীতা দেবীর পানি ছাড়া অন্য কোনো রমণীর পানি গ্রহণ করবেন না। গোবিন্দ তেমনি গোপীগণের ছাড়া আর কারো পানি গ্রহণ করবেন না। পানি মানে আর গ্রহণ করবেন না, পানি গ্রহণ করবেন। তাই বললেন, ব্রাহ্মণ পত্নীগণ, তোমরা দূর থেকে আমার শরণ মনন নির্দাসের মগ্ন থাকবে। পরজন্মে তোমরা গোপী দেহ প্রাপ্ত হয়ে তোমাদের বাঞ্ছা আমি পূর্ণ করব। ফিরে যখন এলেন স্বামীরা ক্রোধ মুক্ত, তখন স্বামীরা ভাবছেন 4টে বেদ পড়েও আমাদের কৃষ্ণ কি জ্ঞান হলো না। আর আমাদের স্ত্রীরা, তাদের শৌচ নাই, আচার নাই, বেদও পড়ে নাই। দেখেছো কেমন কৃষ্ণ ভক্তি আর কেমন কৃষ্ণচরণ লাভ করলো। বলো অহ বয়ঙে ধন্যতমা, আমরা সত্যিই ধন্যতমা। স্ত্রীর জন্য এমন স্ত্রী পেয়েছি, তাদের জন্য আমাদের কৃষ্ণ ভজন হলো। স্বামীরা তার স্ত্রীগণকে পেয়ে কৃষ্ণ ভজনে মন দান করলেন। তাহলে কোন ত্যাগ করলেন তো তাদের ক্ষতি হয়নি। সে দেবতাকে ত্যাগ করবো না, সে দেবতাকে ত্যাগ করবো, সে দেবতাকে ভজবো না। যে দেবতা কৃষ্ণ ভজন করতে দেয় না, দৈবং ন তৎস্যাৎ, যে দেবতা কৃষ্ণ ভজন করতে দেয় না সে দেবতাকেই ভজবো না। সরস্বতী নদীর তীরে এক বছর ঋষিরা একটা যজ্ঞ করছে। বলেন ভগবান 3 মূর্তিতে রয়েছেন তো, এক ভগবান কৃষ্ণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। রজগুণে ব্রহ্মা, সত্যগুণে বিষ্ণু আর তমগুণে রুদ্র। এই 3টে একই ভগবান 3টে মূর্তি ধারণ করেছেন, একটা মায়ার 3টে গুণকে স্বীকার করে। এই 3-এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হবে যাও বিচার করে। কাকে পাঠালেন? ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে পাঠালেন। ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু গেলেন, প্রথমেই গেছে নিজের পিতার কাছে। নিজের পিতার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, স্পর্ধা ভরে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রহ্মা তখন রাগ হয়ে গেল যে তুমি ছেলে হয়ে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছো, মাথা উঁচু করে একবার বাবা বলে প্রণাম করতে পারলেন না। ছুটে চলে এলেন, বললেন ছেলের এই সামান্য তুমি অপরাধ তুমি ক্ষমা করলেন না, তুমি কি করে দেবতা হবে? ছেলের সামান্য তো অপরাধ তুমি ক্ষমা করলে না, তুমি কী করে পিতৃত্বে দাবিদার হতে পারো?
চলে এলেন কোথায়? চলে এলেন কৈলাসে। কৈলাসে দেখছেন শিব পার্বতীকে করে বসে আছে। ভৃগু বলছে, আচ্ছা তোমার কাণ্ড বটে, বসে আছো স্ত্রীকে কোলে করে নিয়ে। শিব অগ্নি একবারে ত্রিশূল নিয়ে তেড়িয়ে এসছে, ছুটে এলেন, বলে তোমার সেবা করবো না, ব্রহ্মা তোমার সেবা করবো না। এইবার দেখে লক্ষ্মী সেবা করছে, গোবিন্দের সেবা করছে, চরণ সেবা করছে। এসেই একবারে নারায়ণের বুকে পা, একবারে ভিগু একবারে বুকে লাথি মেরে দিয়েছে। কি বলছেন বিষ্ণু? বলছেন, আহা ব্রাহ্মণ, তোমার চরণটা কেমন যেন সুকোমল পদ্মে ফুলেছ, নর্মল, আমার পক্ষটা কঠিন, তোমার চরণে লাগে নাই তো, চরণ লাগে নাই তো। কাঞ্চন ব্রহ্মানন্দন ভিভু, জগতের সর্বত্র চিৎকার করে বলবো, যদি ভজিত হয় গোবিন্দ ভজন করো। বুকে লাথি মেরেছি, আমার সেই পদচিহ্ন বুকে ধারণ আছে আজ, এবং গোবিন্দের চরণে ভৃগুপদ চিহ্নিত বিশাল হিয়া মাঝে ভৃগুপদ চিহ্ন, এবং গোবশ্রীর মতন সাদা রোম রাজি আছে, ওটাকে বলে ভৃগুপদ লাঞ্ছনা। আর যে কোনো গোবিন্দ মূর্তি দেখবেন বাম দিকে রয়েছে ওই শিবস্ব চিহ্ন, ওইটি ভৃগুপদ চিহ্ন গোবিন্দ। গোবিন্দ বলছেন, ভক্তের চরণ ধুলি আমি গ্রহণ করি, ভক্তের চরণ আমি বক্ষে ধারণ করি। দেখো এমন ভক্তবৎসল জগতে আর কেউ আছে আমার গোবিন্দের মতো এমন ভক্তবৎসল, যে গোবিন্দকে বিষ দিলে পরে বিনিময়ে অমৃত দান করেন। পুতনা বিষ দিয়েছিল, পুতনাকে অমৃত দান করলেন। কোথায় পাঠালেন? গোলকে যাও, গোলকে গিয়ে আমার মায়ের কাছে থাকবে, আমার ধাইমা হবে তুমি। দেখেছেন তো কেমন ঠাকুর? তাই বলছেন, কংবা দয়ালু শরণং ব্রজেম, কৃষ্ণ ছাড়া আর কাকে ভজনা করব? এমন করুণার ঠাকুর আর কি আছে জগতে? যদি ভজিত হয় গোবিন্দ চরণ ভজন করো। যদি কোনো দেবতাকে ভজতে গিয়ে কৃষ্ণ ভজনের বিরুদ্ধে হয়, বলে সেই দেবতাকে ভজন করবেন না। জানবেন ব্রহ্মাও চান গোবিন্দের ভজন করতে, মহাদেবও চান গোবিন্দের ভজন করতে, ইন্দ্র মরুত সবাই দেখবেন ভগবান ইয়াং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুত শূন্যন্তি দিব্যস্তবে। কী বলা আছে ভাগবত শ্লোকে? যাকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, বায়ু সব গোবিন্দকে স্তব করছেন, সব দেবরা। তাহলে সবাই চান যে গোবিন্দের চরণ ভজন করুক, তারা নিজেরাও ভজন করেন। আবার জগতে যদি কোনো দেবতা ভজতে গিয়ে আপনার কৃষ্ণ ভজন করতে ইচ্ছে না হয়, বলে সেই দেবতাকে ত্যাগ করে দেবে। সেই দেবতাকে ত্যাগ করে কোনো পাপ হবে না। গোবিন্দ সমস্ত দেবতাই শিখেছেন কৃষ্ণ ভজন করতে। তাই যে কোনো দেবদেবীকে প্রণাম জানান, সম্মান জানান, শ্রদ্ধা করুন, কিন্তু তাদের কাছে কি প্রার্থনা হবে? আমার যেন কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়। হে দুর্গা দেবী, তুমি মা জগজ্জননী, আমাকে এই কৃপা করো, আমার যেন কৃষ্ণ ভজনের শক্তি পাই আমি। তুমি শক্তির দেবী, আমার অন্তরে যেন যেমন করে শুম্ভ মহিষাসুরকে বধ করেছিলে, আমার অন্তরে অসুখ রয়েছে, তুমি কৃপা করো যেন তোমার করুণায় সেই অসুখগুলোকে বধ করে আমি কৃষ্ণ ভজন করতে পারি। হে সরস্বতী, আমাকে সেই বিদ্যা দাও, যেই বিদ্যা আমার অন্তরে কৃষ্ণ ভক্তি এনে দেবে। হে লক্ষ্মী, আমাকে সেই ধন দাও, যে ধন দিয়ে আমি কৃষ্ণ ভজন করতে পারবো। এমনি করেই ভজন করার রীতি শাস্ত্র পড়ি দেখবেন। সমস্ত যদি কোনো দেবদেবীকে প্রণাম করেন, সে প্রণামটা কোথায় যায়? মহাভারতে বৈশম্পায়ন ঋষি জন্মজয়কে বলছেন, জানো কোনো দেবদেবীকে প্রণাম করলে সে প্রণামটা কোথায় যায় জানো? সর্বদেব নমস্কার গচ্ছতি কেশবং প্রতি। যে কোনো দেবতাকে প্রণাম করুন, সে প্রণামটা গোবিন্দ পাঠিয়ে দেন কার কাছে? তারা পুঁথি প্রণাম গ্রহণ করে, যাও এই প্রণামের যোগ্য আমি নই, গোবিন্দের কাছে চলে যাও। আকাশাৎ পতিত তৈয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম। আকাশ থেকে এক ফোঁটা জল পড়লো, তো সেই জলের গতিটা কোন দিকে? সাগরের দিকে। নালায় পড়লো, নালা থেকে গঙ্গা, গঙ্গা থেকে সাগর পড়ে গেল। তাহলে আকাশ থেকে পতিত জলবিন্দু, আকাশ থেকে পতিত জলবিন্দু যেমন সমুদ্রে গিয়ে মেশে, ঠিক তেমনি গোবিন্দকে প্রণাম জানালে, সে অন্য দেবদেবকে প্রণাম জানালে সেই প্রণামটা চলে যায় গোবিন্দের কাছে, তারা প্রণাম গ্রহণ করেন না। জানেন কৃষ্ণ সর্বদেবময় হরি, আপনার গীতা পড়েন তো? সর্বদেবময় হরি, সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা। অর্থাৎ গোবিন্দকে সেবা করলে সব দেবদেবীকে ভজনা করা। মনে করুন একটা পুতুল এসছে, অন্য যেমন দেবদেবী সেবা রাধা মাধব। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন গাছের শাখা পোশাকা ফুল ফল সব পরিপুষ্টি লাভ করে,
আর যদি গাছের ডালে দেন, গাছের পাতায় দেন, তার গাছটা বড় হবে? বড় হবে না, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে না। আপনার প্রাণবায়ুকে আমরা আহার দিই, যদি না না সবাই তো সমান, চোখ তত কাজ করে, চোখ একটু দাও, কান একটু দাও, নাক একটু দাও, কি কানা হয়ে যাবেন, কালা হয়ে যাবেন। তাহলে ওই প্রাণবায়ুকে দিলেই সব আমার চোখ কান ঠিক থাকবে। তেমনি তুলসী বৃক্ষে, যে কোনো বৃক্ষে গোড়ায় জল দান করেন, তাহলে সব পত্র পুষ্প সব ঠিক থাকবে। গোবিন্দ সেবা করেন না, অন্য দেবদেবী সেবা করেন, বলে কোনো দিন গোবিন্দ আপনাকে বলে অবিধিপূর্বক, গীতায় বলা আছে, গোবিন্দকে অবজ্ঞা করে যদি অন্য কোনো দেবদেবীকে অর্চনা করা হয়, তাহলে গীতায় ভগবান বলছেন সেটা অবিধিপূর্বকম ন মোক্ষ প্রাপকম বিধিং বিনা, বলে এটা মুক্তিপ্রাপ্তি হয় না। গোবিন্দ না ভজলে জীবনে মুক্তি হয় না। যারা শাস্ত্রজ্ঞ তারা সবাই জানেন, কৃষ্ণ না ভজলে কখনো মুক্তি হয় না। কৃষ্ণ ভক্তি মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয়। এই কৃষ্ণকে আমরা চিনতাম, রাধাকে আমরা চিনতাম। আমার মহাপ্রভু করুণাথ ঠাকুর যদি গৌরাঙ্গ না হতো, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দিন আমার শিরাধার মহিমা, রস সিন্ধু সীমা জগতে জানা তোকে। এই রাধা মাধব কী বস্তু কে জানিয়ে গেছে? আমার গৌরাঙ্গ হরি জগৎকে জানিয়ে গেছেন। দেখো রাধা মাধব, রাধানী কী বস্তু, তার প্রেম কেমন বস্তু, কেমন করে প্রেমোদ্ধারে গোবিন্দ সেবা করেছিলেন। যদি সেই প্রেম অন্তর ভক্তি থেকে সেই প্রেম লাভ হয়, তাহলে রাধারানীর চরণ স্মরণ করতে হবে। রাধারানী পরম করুণাময়ী, তার চরণই সব প্রেম। তিনি কৃপা করলে পরে সেই প্রেমোদ্ধারে মাধবের সেবা হবে প্রাণ ভরে। তাই যদি গোবিন্দ সেবা করতে চাও, আগে রাধারানীর চরণ সেবা করো। রাধিকা চরণ রেণু ভূষণ করিয়াতনু, অনায়াসে পাবে গিরিধারী। রাধারানীর চরণ রেণুতে তিলকে সজ্জিত হয়ে গোবিন্দ ভজনা করুন, অনায়াসে, চেষ্টা করতে হবে না, অনায়াসে পাবি গিরিধার। কেমন করে বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে হয় বলে দেখে যে মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার। আমরা বৃন্দাবন কি জানতামই না। বৃন্দাবন একটা বন হয়ে পড়েছিল, চারিদিকে বিধর্মী, বৃন্দাবন ছোট হয়ে গেছে, বৃন্দাবন দমনকে বসছিল। আমার মহাপুরুষ দেখেন যে বৃন্দাবন কেমন ধাম, দেখো চিন্তামণিময় ধাম বৃন্দাবন, মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী, তাতে প্রবেশ করার চাতুরী শিখিয়ে দিলেন কেমন করে ওই গুরু কৃপা লাভ করে বৃন্দাবনে ব্রজমাধুরী আস্বাদন করতে হয়। বড় যুবতী ভাবের ভকতি সকতি হইত গান। ব্রজগোপীগণের কৃপা না পেলে জগতে ব্রজমাধুরী আস্বাদন করা যায়, ব্রজমাধুরী আস্বাদন করা যায়। তাই গাও গাও গুণ গোবিন্দের গুণ সরল করিয়া মন, তার মতো দয়াল এ তিন ভুবনে আর নাহি কোনো জন। গৌরহরি চরণকে বাহরে, নিতাই চানে চরণকে বাহরে। আর রাধা মাধব কী বস্তু, রাধানী কী বস্তু জানা যায়। তিনি জগতে দেখিয়ে গেছেন, দেখো কৃষ্ণ ভজন করো, গোবিন্দ ভক্তের সঙ্গে বসে বসে ভাগবতী কথা শ্রবণ করো, জীবন ধন্য হয়ে যাবে, সার্থক হয়ে যাবে। আর এরপর আরতি হবে। আজ এইখানেই হরি কথা বিরতি। জয়িতা আবার আগামীকালও হবে। জয়িতা আমরা আসবো। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় রাধা রমণ রাসে বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, জয় জয় ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ, জয় জয়
কাত্যায়নী পৌর্ণমাসী আরে বীরা বৃন্দ জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরী অনঙ্গ জয় জয় কৃপা করি দেহ যুগল চরণার বিন্দ যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি জয় রাধা গোবিন্দ জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয় রাধা রানী জয় বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধা রানী জয় শ্যাম মন মোহিনী রাধা রানী জয় বিশ্বভানু রাজনন্দিনী রাধা রানী জয় গোবিন্দ আনন্দিনী রাধা রানী জয় অপার করুণাময়ী রাধা রানী জয় জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে